Yes, hello viewers. Welcome to my channel. This is Rekha Venkateshwarlu, Assistant Professor of Physics, Government Degree College for Women, Nalgonda. So in the present class now, I will extend the concept of Gauss law applications. So this is BSc Physics 5th semester syllabus, first unit, electrostatics. Here the contents we will discuss are electric field strength due to the point charge. After that, Gauss law application to the linear charge distribution. Example, uniformly charged wire. Then after, Gauss law application to the surface charge distribution, uniformly charged infinite non-conducting plane sheet. Next, application of the Gauss law for uniformly charged infinite conducting sheet. Okay. Now, so before start of applications of the Gauss law, let us see the statement of the Gauss law. What is the statement? The total normal electric flux over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times to the net charge enclosed within the surface. So mathematically we express it as closed integral E bar dot ds bar equal to Q by epsilon naught. So the figure, you see the figure, so that the charge Q is located at the point 2O. So around that we imagine a irregular shaped closed surface, right? Then the flux will come out through that closed surface is equal to that mathematical expression represents closed integral E bar dot ds bar equal 1 by epsilon naught times to the charge enclosed by that surface, where epsilon naught is permittivity of free space. So all these things we explained in the last class, sir. Right, sir? Now, so let us see the applications. First, Sudamu. So we have to calculate the electric field strength due to the point charge. And Gauss law nu upayoginchi due to the point charge electric field strength మనం derive చేయాలి సార్. ఆల్రెడీ మన జనరల్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఇది డిరైవ్ చేసాం. 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square మీకు తెలుసు. By using the Gauss law ఎలా derive చేస్తామో చూద్దాం. So this is the isolated point charge which is located at the point O. Imagine a spherical surface, okay, having the radius R. So this is the Gaussian surface, right? At this point, just imagine a small area element ds bar. So then the direction of ds bar is perpendicular to this surface, and electric field strength direction is always perpendicular to the spherical surface. Okay, here E bar and ds bar both are in the same direction. Therefore, the flux through the small element, is equal to E bar dot ds bar. That equal to E ds cos 0 equal to E into ds. But we have the Gauss law, closed integral E bar dot ds bar equals to 1 by epsilon naught times to the net charge enclosed within this Gaussian surface, right? So left side what we have, E ds, E into closed integral ds is equal to what, sir? So the surface area of this Gaussian surface 4 pi r square equal Q by epsilon naught. Then E equal 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. ఇదే కదా మనకు Q charge నుండి R distance లో field strength ఫార్ములా ఇదే కదా, 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square వచ్చింది. కాబట్టి Gauss law ని యూజ్ చేసి మనము we can calculate by assuming the Gaussian imaginary surface electric field strength due to the isolated point charge. The second application, here we will discuss the three cases, sir. Linear charge distribution, surface charge distribution, the third one volume charge distribution. First linear charge distribution in the చూద్దాం. Example ఏంటంటే infinitely long straight thin wire అన్నమాట. ఓకే, ఒక చార్జ్డ్ ఇన్ఫినైట్ లెంత్ ఆఫ్ వైర్ తీసుకున్నాం. సో దీనివల్ల మనం ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దేన్ని ఉపయోగించి? గాస్ లాను ఉపయోగించి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ఏ చార్జ్డ్ ఇన్ఫినైట్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రైట్ వైర్ సార్. ఓకే, ఇక్కడ పాజిటివ్లీ చార్జ్ చేశాం. దీని నుంచి నేను స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో పి అనే పాయింట్ అస్యూమ్ చేశాను.
నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ P వద్ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో టు ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ at this point, I imagine a cylindrical shaped Gaussian surface. చూడండి, దీని చుట్టూ నేను ఒక cylindrical surface, Gaussian surface ని అజ్యూమ్ చేశాను. The length of this Gaussian surface L and the radius of this cylinder is small r. సో దాన్ని మీరు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటారంటే నేను సింపుల్ కొంచెము ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇది నేను ఇక్కడ రీఫిల్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈస్ చార్జ్డ్ వైర్ సెల్, ఇన్ఫినైట్ లెంత్ ఉన్నటువంటి చార్జ్డ్ వైర్ సెల్. ఇది చార్జ్డ్ వైర్ కాబట్టి సింగిల్ డైమెన్షన్ ఉంది కదా, అందుకని దీన్ని లీనియర్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటున్నాం. దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ వైర్, అంటే ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ పాజిటివ్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీని నుంచి నేను స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో P పాయింట్ ఉంది. సో P వద్ద నాకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కావాలి. సో P వద్ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కావాలి అంటే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్, ఓకే, సో దీని చుట్టూ నేను ఒక క్లోజ్డ్ సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ ని అజ్యూమ్ చేస్తున్నాను లైక్ దిస్. సో దీనిని ఇక్కడ ఇప్పుడు దీంట్లో పెట్టేశాను. సో ఐ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్, సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్. ద లెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ గాసియన్ సర్ఫేస్ L, R రేడియస్ లో ఉంది, అంటే ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీద P పాయింట్ ఉన్నట్లు లెక్క, అంతేనా? సో రీఫిల్ అనేది ఏమో చార్జ్డ్ వైర్ సెల్. సో దాని మీద R రేడియస్ తోటి నేను సిలిండ్రికల్ గాసియన్ సర్ఫేస్ అజ్యూమ్ చేశాను. R రేడియస్ ఉన్నటువంటి L లెంత్ ఉన్న సిలిండర్ ని అజ్యూమ్ చేయండి. నౌ ద పాయింట్ P is on the curved surface. సిలిండర్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ మీద P పాయింట్ ఉంది. సో దాన్ని మీరు డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ వన్ సార్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఏరియా 1, దిస్ ఈస్ ఏరియా 2, ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అనేది ఏరియా 3. అంటే దీని నుంచి ఫ్లక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా, ఫ్లక్స్ త్రూ ది సెకండ్ సర్ఫేస్, ఫ్లక్స్ త్రూ దిస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. టోటల్ ఫ్లక్స్ కమింగ్ అవుట్ త్రూ దిస్ క్లోజ్ సర్ఫేస్ అంటే ఫ్లక్స్ త్రూ సర్ఫేస్ 1, ఫ్లక్స్ త్రూ సర్ఫేస్ 2, ఫ్లక్స్ త్రూ సర్ఫేస్ 3. మన గాస్ లా స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్? ఒక చార్జ్ చుట్టూ ఏదైనా ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ని అజ్యూమ్ చేస్తే, రెగ్యులర్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్, ఆ క్లోజ్ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు వచ్చే టోటల్ ఫ్లక్స్ అనేది Q/ε0 ఈక్వల్, అంతే కదా? సో అది ఇక్కడ సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉన్న గాసియన్ సర్ఫేస్ ని అజ్యూమ్ చేశాను. సో ఇక్కడ నుంచి ఫ్లక్స్ బయటకు వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఫ్లక్స్ రావచ్చు, ఇక్కడ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు రావచ్చు. కానీ ఎట్ ద సర్ఫేస్ 1, దిస్ ఈస్ ద, దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఏరియా వెక్టార్. ఈ ఏరియాకి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్. నేను ఇక్కడ ఫ్లాష్ లైట్ మూవ్ చేస్తున్నాను, ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది నార్మల్ యూనిట్ వెక్టార్, n cap డైరెక్షన్. సో హియర్ n cap is perpendicular to the field direction. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అంటేనేమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఎందుకు? పాజిటివ్ చార్జ్ నుంచి లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా బయటికి వెళ్ళే డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. సో అట్ దిస్ పాయింట్ ఈ బార్ డైరెక్షన్ అంటే పై వైపు ఉంది, కానీ నార్మల్ టు ద ఏరియా వెక్టార్ లేదా ఏరియా వెక్టార్ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంది. సో ds bar డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్, e bar డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్. హియర్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ds bar అండ్ e bar is how much? 90. దెన్ e bar dot ds bar ఎంత అవుతుంది? e ds cos 90, then that will be 0. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఈ సర్ఫేస్ నుంచి ఫ్లక్స్ బయటకు రాదు, అంటే ఇటువైపు లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఉండవు అని అర్థం. అట్లాగే హియర్ యు కమింగ్ టు ద సెకండ్ సర్ఫేస్, హియర్ ఆల్సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్, ఈ బయటకు వెళ్ళి ఇటువైపు కానీ కింది వైపు కానీ ఉంటుంది. సో లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇటు పైకి పోతాయి, ఇటు కిందికి వస్తాయి, కానీ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండవు. కానీ ఈ ఏరియా వెక్టర్ డైరెక్షన్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ సర్ఫేస్, దట్ ఈస్ n cap డైరెక్షన్ ఇటువైపు ఉంటుంది, రైట్ సైడ్. హియర్ ds bar డైరెక్షన్ లైక్ దిస్, రైట్ సైడ్. e bar డైరెక్షన్ పై వైపు కానీ ఇటు కానీ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ ఆల్సో యాంగిల్ బిట్వీన్ e bar అండ్ ds bar 90 degree. సో ఫ్లక్స్ త్రూ దిస్ సర్ఫేస్ ఆర్ ఆల్సో 0. అంటే ఫస్ట్ సర్ఫేస్ నుంచి ఫ్లక్స్ 0, సెకండ్ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ 0. మరి ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ సర్ఫేస్, ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, ఈ మిగిలినటువంటి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అనేది కర్వేచర్ గా ఉన్న సర్ఫేస్ థర్డ్ సర్ఫేస్. సో అట్ దిస్ పాయింట్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ డైరెక్షన్, ఎలక్ట్రిక్ లైన్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఇట్లా రేడియల్లీ ఉంటుంది కదా, అంటే ఈ బార్ డైరెక్షన్ ఇట్లా ఉంది. అట్ ద పాయింట్ P జస్ట్ ఇమాజిన్ స్మాల్ ఏరియా ఎలిమెంట్ ds bar, ఇక్కడ స్మాల్ ds bar అజ్యూమ్ చేయండి. సో ds bar డైరెక్షన్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ ds, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్.
ఇక్కడ మీరు స్మాల్ ds bar ని కన్సిడర్ చేస్తే ds bar డైరెక్షన్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ది ఏరియా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో హియర్ E bar ds bar ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ద స్మాల్ ఏరియా నుంచి బయటకు వచ్చే ఫ్లక్స్ అంటే E bar డాట్ ds bar అవుతుంది. టోటల్ కర్వ్ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఫ్లక్స్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ E bar డాట్ ds bar అవుతుంది. క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ E bar డాట్ ds bar అవుతుంది. అర్థమైందో లేదో? సో ఇక్కడ నేను అజ్యూమ్ చేశాను ఇదొక సర్ఫేస్, ఇదొక సర్ఫేస్, మిగిలినంతా కూడా కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ సార్. ఇటువైపు నుంచి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఇటువైపు పోవు. ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎండ్ నుంచి ఈ క్యాప్ నుంచి బయటకు రావు. ఓన్లీ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ నుంచి ఆల్ డైరెక్షన్స్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇట్లా బయటకు వెళ్తాయని అర్థం. అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. రైట్ సార్. సో దాన్ని రాస్తున్నాం. క్లోజ్ ఇంటిగ్రల్ E bar dot ds is equal flux due to the area 1, due to the second area, due to the third area. But the first and second flux is 0. So only the net flux is equal flux coming out through the curved surface, that is area 3. Close integral EDS. కానీ ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీద ఎవ్రీ పాయింట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో, రేడియస్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటాయి కదా. మధ్యలో మనం యాక్సిస్ అజ్యూమ్ చేస్తే వైర్ అనేది మధ్యలో ఉంది. అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటే, రైట్, సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఇందా చెప్పాను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే మ్యాగ్నెట్యూడ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ కాన్స్టెంట్, ఈ అవుట్ సైడ్ రాయండి. క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ ds అంటే టోటల్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. వాట్ ఈస్ దిస్ టోటల్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా? సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ ఏరియా 2πrl. సో దట్ ఈస్ E into 2πrl. సో అప్లైయింగ్ ద Gauss law, closed integral E bar dot ds equal Q enclosed by epsilon naught. Right? So left side E into 2πrl equal to right side charge enclosed. So here lambda is the linear charge distribution. So lambda equal charge per unit length Q by L. అంటే అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఇది మొత్తము టోటల్ L లెంత్ ఉన్నటువంటి వైర్ అనుకుందాం సార్. 1 సెంటీమీటర్ కి చార్జ్ Q అయితే 1 సెంటీమీటర్ లో చార్జ్ ని లాంబ్డా అంటాం, చార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్. టోటల్ లెంత్ L అయినప్పుడు టోటల్ చార్జ్, ఈ మొత్తం లెంత్ లో ఉన్న టోటల్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాంబ్డా ఇంటూ L అవుతుంది. ఓకే. సో Q enclosed equal lambda into L by epsilon naught. So that is substituted here. So both sides L cancel, then E equal lambda by 2 pi epsilon naught R. Or you can write E bar equal to lambda by 2 pi epsilon naught R into R cap and writes, or lambda by 2 pi epsilon naught R square into R bar writes. So ఇక్కడ ఇది ఇన్ఫినైట్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ చార్జ్డ్ వైర్ అనుకుంటే దీని నుంచి R డిస్టెన్స్ లో ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అంటే సర్ఫేస్ మీద, గాషియన్ సర్ఫేస్ మీద ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ lambda by 2 pi epsilon naught R. Here E inversely proportional to R, sir. You can observe that. But due to the point charge at the distance R, 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. There E inversely proportional to R square. Am I right? Here E inversely proportional to R cell. Okay. So vectorially we can write E bar equal lambda by 2 pi epsilon naught R into R cap. E bar, R cap is the direction of unit vector along the direction of R bar. లేదా కింద R square రాస్తే ఇక్కడ R bar అని రాస్తాం. R bar is the position vector. మనం తీసుకున్నటువంటి యూనిఫామ్లీ చార్జ్డ్ వైర్ పాజిటివ్ చార్జ్ అయితేనేమో ఈ బార్ డైరెక్షన్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ ఉంటుంది, ఎటువైపు తీసుకున్నాం బయటకు వెళ్ళే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ వైర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ డైరెక్షన్ రేడియల్లీ ఇన్వర్డ్స్ ఉంటుంది, లోపలికి వచ్చే డైరెక్షన్ లో ఈ బార్ ఉంటుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సార్. రైట్. ద నెక్స్ట్ electric field due to the infinite conducting sheet. So this is the example for surface charge distribution. ఇందాక మనము యూనిఫామ్లీ చార్జ్డ్ లాంగ్ వైర్ తీసుకున్నాం, అది 1 డైమెన్షనల్. సో లీనియర్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. ఇప్పుడు మీరు ఒక కండక్టింగ్ షీట్ తీసుకుంటే, ఇన్ఫినైట్ కండక్టింగ్ షీట్ తీసుకున్నారనుకోండి సార్. సో దాన్ని చార్జ్ చేస్తే, ఎప్పుడైనా ఒక కండక్టింగ్ షీట్ చార్జ్ చేస్తే దాని సర్ఫేస్ మీదనే చార్జ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది. Inside the conducting material charge undadu. Any conducting body charge cheste, charge will be distributed on its surface only. Charge resides on its surface only. So this is the conducting, infinite conducting sheet. So here the charge is
residing on the surface. You can understand from this figure, sir. ఇప్పుడు దీని నుంచి నియర్ గా ఉన్నటువంటి ఒక P అనే పాయింట్ వద్ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దేన్ని ఉపయోగించి? గాస్ లాను ఉపయోగించి నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కి ఫార్ములా రాబట్టాలి. రైట్ సార్. సో P పాయింట్ ఉండేటట్లుగా జస్ట్ ఇమాజిన్ ఏ సిలిండ్రికల్ గాసియన్ సర్ఫేస్. రైట్. సో P గుండా పోతూ ఉన్నటువంటి యాక్సెస్ P పాయింట్ మీద ఉండేటట్లుగా ఒక గాసియన్ సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ ని అజ్యూమ్ చేయండి సార్. రైట్. The second cap, second end ఏమో బ్యాక్ సైడ్ ఉంది. The first end ఏమో at the point P ఉంది సార్. So at this small area element, ఇక్కడ area vector direction, this is perpendicular to this surface and ఈ direction లో ఉంది. So due to the positive charge, the lines of force normal to this sheet, normal to the sheet outward direction లో ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ అనుకోండి సార్. దీని నుంచి ఎలక్ట్రిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ చార్జ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ డైరెక్షన్ ఈ బార్ రైట్ సైడ్ ఉంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్మాల్ సర్క్యులర్ ఏరియా వెక్టర్ డైరెక్షన్ అదే డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్ హౌ మచ్ సార్? ఈ డిఎస్ కాస్ 0 ఈ ఇంటూ డిఎస్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ కర్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటే ఈ కర్డ్ సర్ఫేస్ మొత్తం ఈ బార్ డైరెక్షన్ రైట్ సైడ్ ఉంది, బట్ డిఎస్ బార్ డైరెక్షన్ ఇటువైపు ఉంది. యాంగిల్ బిట్వీన్ డిఎస్ బార్ ఈ బార్ హౌ మచ్ హియర్? 90. అంటే కర్డ్ సర్ఫేస్ నుంచి ఇటువైపు ఫ్లక్స్ ఉండదు. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లక్స్ ఉండదు. ఓన్లీ ఈ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే ఫ్లక్స్ ఉంటుంది. సో therefore the total flux is equal flux due to the right end circular area, flux through the left end circular area, and flux through the curved surface. Here right end అంటే నీకు షీట్ బ్యాక్ సైడ్ కాబట్టి అక్కడ చార్జ్ లేదు. ఫస్ట్ టర్మ్ 0, the third term 0 because curved surface దగ్గర E bar dot ds bar equal to 0 because ds cos 90. Only the middle term contributes the electric flux. So phi is equal E ds అవుతుంది. Writing E closed integral ds is nothing but the surface area of that circular area element, E into S. Okay. But according to the Gauss law, phi equal to q by epsilon naught. So equating this ES is equal to q by epsilon naught, but q is equal to sigma into S, where sigma is the charge density, surface charge density. Sigma equal to q by S, q equal to sigma S. Then SS cancel, equal to sigma by epsilon naught. So this is the field strength due to the charged conducting sheet. Ante ఒక ఇన్ఫినైట్ కండక్టింగ్ షీట్ దగ్గరలో ఏదైనా ఒక పాయింట్ వద్ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కి ఫార్ములా సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్, వేర్ సిగ్మా ఈస్ సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ, దట్ మీన్స్ చార్జ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. మొత్తం ఏరియా ఎస్ అనుకుంటే ఈ టోటల్ ఎస్ ఏరియా మీద క్యూ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది సార్. సో చార్జ్ ని ఏరియాతో డివైడ్ చేస్తే స్మాల్ ఏరియాలో ఒక యూనిట్ ఏరియాలో ఉండే చార్జ్ ని సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ సిగ్మా అంటాం. సో ఈక్వల్ సిగ్మా ఏ బై ఎప్సిలాన్. దీంట్లో దెర్ ఇస్ నో టర్మ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ టర్మ్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏ పాయింట్ వద్ద తీసుకున్నా కూడా ఈ సేమ్ ఉంటుంది, సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాటే ఉంటుంది.